ब्रेक तो बाद एक बार फिर तुहाडा स्वागत है। कोरोना के संकट के विचाले पंजाब के कई इलाकों के विच कल तो रियायत मिलेगी। हालांकि रियायत उत्थे ही मिलेगी जिथे कोरोना का असर घट होगा, सिर्फ उत्थे ही ये छूट दी जाएगी। हालांकि हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट एरिया के विच किसी तरह की कोई राहत नहीं मिलेगी। उस तरीके दे नाल सख्ती कर्फ्यू बरकरार रहेगा। गृह विभाग ने सारे जिलिਆਂ ਨੂੰ निर्देश जारी कर दिते ने। केंद्र दीयां गाइडलाइंस के आधार पर निर्देश जारी किए गए हैं। दस्सिए कि जिहड़ी कल तो रियायत मिलन जा रही है उस दे विच किहड़ियां-किहड़ियां चीज़ां शामिल ने। सीमित स्टाफ के नाल सरकारी दफ्तर खुलणगे, पर सीमित स्टाफ के नाल यानी कि पूरा स्टाफ जिहड़ा दफ्तर दे विच नहीं आवेगा। सीमित स्टाफ के नाल दफ्तर खुलणगे। ए अते बी श्रेणी के अधिकारी जरूरत मुताबक दफ्तर आउणगे, जबकि सी अते डी श्रेणी के 33% कर्मचारी काम ते आउणगे। दफ्तर दे विच 5 तो ज्यादा लोकां नूं मीटिंग की इजाजत नहीं है। शर्तां दे नाल इंडस्ट्री दे विच काम शुरू करन की इजाजत होवेगी। जिहड़ियां इंडस्ट्रियां खुलणगियां उन्हां नूं सावधानी वरतनी पवेगी। कर्मचारियों की थर्मल स्क्रीनिंग जरूरी होवेगी। कर्मचारियों नूं ट्रांसपोर्टेशन की सहूलत देनी पवेगी। सिर्फ थोड़े जिहड़े कर्मचारी ने उही काम ते आउणगे। इस तों इलावा शिफ्ट चेंज दे विच घੱਟ तो घੱਟ 1 घंटे का समा होवेगा। रेत दी माइनिंग ते स्टोन क्रशर चालू करन दी भी इजाजत है। इस तों इलावा एसी कूलर पखे दीयां दुकानां खुलणगियां। किताब विक्रेतावां दीयां दुकानां नूं भी खुलण दी इजाजत होवेगी। पंजाब च हाईवे ते ढाबे खुलणगे, पर सिर्फ टेक अवे यानी कि होम डिलीवरी तुसीं उत्थे बैठ के ढाबे ते नहीं खा सकोगे। जिला प्रशासन अपने पद्धर ते फैसला लवेगा होम डिलीवरी बारे कि होम डिलीवरी जिहड़ी है वो की जाएगी या फिर नहीं। तो इन्हां शर्तां दे नाल कल तो पंजाब के कुछ इलाकों के रियायत मिलन जा रही है, पर सिर्फ उन्हां इलाकों के जिथे या तो कोरोना का बिल्कुल कोई केस नहीं है या फिर कोरोना का असर बेहद घट है। उधर गल करते हैं लुधियाना की, जिथे एसीपी की मौत तो बाद प्रशासन दे विच हड़कंप मच गया है। एसीपी की मौत तो बाद डीसी प्रदीप अग्रवाल ने खुद नूं सैल्फ आइसोलेट कर लिया है। एसीपी के संपर्क दे विच आए सी डिप्टी कमिश्नर जिहड़े हुण घरों ही काम करनगे, खुद नूं सैल्फ आइसोलेट उन्होंने कर लिया है, सैल्फ क्वारंटीन कर लिया है। कमिश्नर अग्रवाल ने डीसी जिहड़े होर अफसरां नूं भी सैल्फ आइसोलेट होने की हिदायत उन्होंने वलों दी गई है। दस्सिए कि कोरोना के कारण एसीपी अमित कोहली की मौत जिहड़ी कल हो गई है, तो उन्होंने मौत तो बाद हुण प्रशासन भी काफ़ी डरिया होया है, क्योंकि होर भी कई अधिकारियों के उपर खतरा मंडरा रहा है, जिस दे चलदियां डीसी प्रदीप अग्रवाल ने खुद नूं सैल्फ क्वारंटीन कर लिया है। रोहित गौड़ लुधियाना तो मेरे सहयोगी फोनलाइन से जुड़ गए ने। रोहित, एसीपी की मौत कई होर ते खतरा फिलहाल लुधियाना दे विच किस तरह की स्थिति बनी हुई है? जी बिल्कुल अमृत, मैं तुहानूं दसना चाहूँगा कि इस वेले दी जिहड़ी लुधियाना की स्थिति हैगी वो लगातार बिगड़ती ही जा रही है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों के अगर गल की जाए तो लगातार जिहड़े कोरोना के मरीज हैगे वो वधदे जा रहे हैं और हुण तक की जिहड़ी कोरोना की मरीजों की संख्या हैगी वो 17 के करीब हो चुकी है। और इस चीज़ को लैके प्रशासनिक अधिकारी दे विच हड़कंप मचाया हुआ है, क्योंकि इन्हां मरीजों के विच किते ना किते प्रशासनिक लोग भी हैगे ने। जेकर असीं गल करिए तो एसीपी जिहड़े जिन्हां दी मौत हुई है कल, उन्हां दे नाल 4 लोग होर जिहड़े सीगे उन्हां दे भी रिजल्ट जिहड़े सैंपल लिते गए थे पॉजिटिव आए ने। बेशक उन्होंने पत्नी होवे, उन्होंने ड्राइवर हो, उन्होंने संपर्क चाहे एक SHO होवे, फिर उन्होंने सब इंस्पैक्टर होवे, ते उस तो बाद उन्होंने नाल सब्जी मंडी बोर्ड के जिहड़े अधिकारी हैगे उन्होंने भी जिहड़ा उन्होंने रिपोर्ट है जी वो भी पॉजिटिव आई है। फिर उस तो पहला जिहड़े रेवन्यू डिपार्टमेंट दे विच जिहड़े काम करदे सी जिन्हां दी मौत हो गई सीगी उन्हां दा भी सरकारी डिपार्टमेंट सीगे, वो भी सरकारी डिपार्टमेंट च सीगे। तो इस चीज़ को देखते हुए किते ना किते शायद लुधियाना के जिहड़े डिप्टी कमिश्नर हैगे ने प्रदीप अग्रवाल, ते उन्हां नूं लग्गिया कि जिस तरीके नाल पिछले कई दिनों तो लगातार वो पब्लिक मीटिंगां भी कर रहे हैं ते अपने जिहड़े अधिकारी हैगे उन्हां नूं भी मिल रहे हैं, तो उन्हां नूं लग्गिया कि हुण कुछ देर लई उन्हां नूं अपने आप नूं क्वारंटीन कर लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके नाल हुण ऑफिसर रैंक के लोग इस बीमारी की चपेट च आ रहे हैं, तो उन्होंने लगता कि हुण पहला अपने आप नूं बचाना जरूरी है, क्योंकि जेकर वो आप अपने आप नूं बचा सकेंगे तां ही लोकां नूं बचा पाएंगे, क्योंकि इस वेले हर एक शख्स की एक अहम भूमिका हैगी है समाज दे प्रति।
ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰੋਹਿਤ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਬੇਸ਼ੱਕ ਡੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਏਸੀਪੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ। ਹੁਣ ਘਰੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ। ਤੇ ਉਧਰ ਏਸੀਪੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਸਐਚਓ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜਾਣਿਆ। Harshpreet, are you all right? Sir, I'm good, sir. Good to see you, sir. Good to see you too, and you're looking cheerful. I'm very happy to hear. No temperature and all. Not yet, sir. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ. You are very important to us, and we want you to get well soon. Thank you, sir. Thank you so ਕਿਸੇ much. I'm ਚੀਜ਼ very good over here. ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੋ. Thank you, sir. CP, sir, and all the senior officers are taking good care of me, sir, over here. I'm sure they are, but you look after yourself, and anything I can do, please don't hesitate to let me know. Okay? Thank you, sir. And Thank you, and sir. and Thank and you. how about your boys who were with you, your drivers and gunmen? They are okay? My driver is also positive, sir. My Positive. driver came positive and isolated in some other hospitals. I see. The rest all are, sir. Okay. But I for ACP, sir. Like I just have heard about him that he passed away. Okay. Anyway, you are a tough girl, and you're a young girl, and you're going to recover fast. We know that. So get well soon and look after yourself. And anything we can do, tell me, please. Okay. Yes, sir. Thank you so much. Okay, beta. God bless. God bless. ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਮਾਮਲੇ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੰਟੈਕਟ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 33 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 41 ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਕੇਸ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 231 ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। 8 ਮਾਮਲੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 86 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ 19 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, 6 ਜਮਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ 'ਚ 33 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 41 ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੇਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ 4 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। 32 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 36 ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ। ਮੇਵਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਣਤੀ 57 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮਾਮਲੇ ਨੇ, ਪਲਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨੇ, ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆંકੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 231 ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਨੋਜ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆંકੜਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ने? देखिए अमृत, हरियाणा की अगर हम बात करें तो जो मेडिकल बुलेटिन शाम को जारी हुआ है उसके मुताबिक करीब 232 पॉजिटिव केस इस वक्त हरियाणा में है। और उसमें एक बहुत जो इम्पोर्टेंट जानकारी दी गई वो ये कि हरियाणा में 232 में से करीब 100 पेशेंट ऐसे हैं कोरोना के जो पूरी तरीके से ठीक हो गए, यानी कि एक्टिव जो केसेस हैं वो करीब 130 के आसपास हैं। और इनमें भी ज़्यादातर जो संख्या है वो जमातियों की, यानी कि जो मरकज में शामिल हुए थे उन लोगों की। लेकिन फिर भी हरियाणा में काफ़ी तादाद में करीब हम कहें 45% से ज़्यादा जो कोरोना के मरीज़ थे वो पूरी तरीके से ठीक हुए हैं। और करीब 7 ज़िले ऐसे हैं जहां पिछले 14 दिनों से कोई नया मामला आया नहीं है। तो करीब 9 ज़िले ऐसे हैं हरियाणा के 22 में से जो ऑरेंज जोन या ग्रीन जोन की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं। और जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ शुरू होनी है 20 तारीख से, तो सरकार उनको भी कंसीडर कर सकती है। और जिस तरीके से पंचकुला एक दूसरा जिला है एनसीआर के बाद, दक्षिण हरियाणा से अगर हम आगे बढ़े, पलवल, गुड़गांव,
न्यू फरीदाबाद के अलावा, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा 17 केसेस इस वक्त हैं। लेकिन फिर भी स्थिति अंडर कंट्रोल बताई जा रही है, क्योंकि बहुत तेज़ी से मामले अब नहीं बढ़े। सेक्टर 15 में जितने मामले आए थे एक परिवार के, उतने ही वहीं पर ब्रेक लगा हुआ है, उससे ज़्यादा आगे मामले बढ़े नहीं। तो सरकार सब पर नज़र बनाए हुए है, और जो सबसे बड़ा फैसला सरकार ने लिया है कि वो हर नागरिक की स्क्रीनिंग कराएगी। इसके लिए 30,000 के करीब जो कमेटियाँ हैं स्वास्थ्य विभाग की, वो गठित की गई, जो घर घर जाकर लोगों की स्क्रीनिंग करेंगी, और कोई लक्षण पाया गया किसी भी नागरिक में तो उसका फिर सैंपल लेकर टेस्ट किया जाएगा, उसको क्वारंटीन भी किया जाएगा। तो बड़े स्तर पर कार्रवाई चल रही है। जी मनोज, शुक्रिया फिलहाल इस सारी जानकारी दे लई। तो वड्डे पद्धर ते जिहड़ी है वो कार्रवाई चल रही है, स्क्रीनिंग चल रही है, सैनिटाइज किया जा रहा है वक्-वक् थावां ते जाके ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। तो पंजाब हरियाणा तो बाद हुण गल करते हैं हिमाचल दी। हिमाचल दे ऊना तो वड्डी खबर, हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। ठीक हो चुका शख्स फिर तो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। जी हाँ, हालांकि इस तो पहला भी कई अजिहे मामले सामने आए जिथे ठीक हो चुके शख्स की जो दोबारा टेस्ट किया गया तो उन्होंने रिपोर्ट दोबारा तो पॉजिटिव आई है। तो अजिहा ही कुछ ऊना दे विच भी होया है जिथे व्यक्ति ठीक हो चुका सी, पर उस तो बाद उसकी रिपोर्ट फिर तो पॉजिटिव आई है। 14 दिन की ऑब्जरवेशन ते सी ये शख्स जिहड़ा कि तबलीगी जमात दे नाल जुड़िया होया मरीज है। तो हुण दस दे कि हिमाचल दे विच कोरोना के 39 केस ने, तो ठीक होने वालियां दी गिनती 12 तो घट के 11 हुई है, क्योंकि एक व्यक्ति की रिपोर्ट जिहड़ी है वो दोबारा तो पॉजिटिव आ गई है। 14 दिन की ऑब्जरवेशन तो बाद फिर तो रिपोर्ट जिहड़ी पॉजिटिव आ गई है। अमित शर्मा मेरे सहयोगी उन्हां तो फोन लाइन ते जुड़ गए ने। अमित, पॉजिटिव एक बार फिर से रिपोर्ट आना शख्स की, जाहिर सी बात है कि प्रशासन भी इस वक्त हैरान परेशान होगा। फिलहाल किस तरह के हालात हैं? जी बिल्कुल, अमित आपको बता दूं कि जिला ऊना जो है वो हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक संख्या जो पॉजिटिव मामलों की है वो जिला ऊना से है। 16 पॉजिटिव मामले जो है वो जिला ऊना में अब तक सामने आ चुके हैं। जो सबसे पहले 3 पॉजिटिव मामले सामने आए थे उनको टांडा मेडिकल कॉलेज जो है वो शिफ्ट किया गया था। उनकी जो प्राथमिक और द्वितीय जो सैंपलिंग हुई थी उसमें वो नेगेटिव पाया गया था, लेकिन अब जब उसकी दोबारा सैंपलिंग हुई है तो एक जो पॉजिटिव मरीज था जो कि डीएक्टिवेट हो गया था वो जो है वो फिर से एक्टिव हो गया है। वहीं आपको बता दें कि पिछले कल भी जिला ऊना में एक और पॉजिटिव मामला सामने आया है, और ये तबलीगी जमात से जुड़ा हुआ ही व्यक्ति था। आपको बता दें जो 16 पॉजिटिव मामले अब तक अमृत सामने आए हैं उसमें 5 तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोग हैं, बाकी जो 11 लोग हैं वो उनके संपर्क में आए हुए लोग ही जो है वो पॉजिटिव पाए गए हैं। जी अमृत। जी अमित, शुक्रिया फिलहाल इस सारी जानकारी दे लई। तो ऊना दे विच सब तो ज्यादा मामले हिमाचल दे विच ऊना जो है जिला जिथे सब तो ज्यादा मामले पिछले दिनों दे विच भी एक मामला सामने आया सी, पर एक व्यक्ति जिहड़ा ठीक हो गया पर उस तो बाद उसकी रिपोर्ट एक बार फिर तो पॉजिटिव आई है। ਤਾਂ कोरोना का संकट सिर्फ किसी एक सूबे दे विच एक देश दे विच नहीं बल्कि पूरी दुनिया ते कोरोना का संकट है। दुनिया दे नाल जुड़ियां 10 वड्डियां गल्लां तुहानूं दसदे हां। दुनिया भर दे विच 23 लाख दे पार हो चुके ने कोरोना के केस। हुण तक 1,60,000 तो ज्यादा मौतां हो चुकियां ने दुनिया भर दे विच कोरोना के कहर के कारण। 5,96,000 तो ज्यादा लोग हालांकि ठीक भी हुए ने जिन्हां ने कोरोना नूं मात दिंदियां होइयां अपनी जिंदगी की जंग जित लई है। कोरोना दे नाल अमरीका सब तो ज्यादा प्रभावित है। इकल्ले अमरीका दे विच 7,38,830 केस सामने आ चुके ने। 39,014 मौतां हो चुकियां ने अमरीका दे विच। इस तो इलावा दूजे नंबर ते प्रभावित जिहड़ा सब तो वड्डा देश स्पेन है। स्पेन दे विच 1,94,416 केस जबकि 20,639 मौतां। इटली तीजे नंबर ते जिथे 1,75,925 केस ते 23,227 मौतां हुई ने। फ्रांस विच 1,51,793 केस ते 19,323 मौतां। जर्मनी दे विच 1,43,724 केस ते 4,538 मौतां। इसी तरह ब्रिटेन दे विच 1,14,217 केस ते 15,464 मौतां हुई ने। तो कोरोना के संकट के विचाले भी सियासत लगातार जारी है। केंद्र की राहत ते पंजाब की सियासत विच हुण कैप्टन अमरिंदर सिंह ते हरसिमरत कौर बादल आमो सामने ने। हरसिमरत बादल ने कैप्टन अमरिंदर सिंह ते सवाल चुके ने। कैप्टन ते वरदियां कहा कि
ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਤੇ ਵਰੇ ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਸਿੰਘ ਕਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਕਰੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰਾਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮੂੰਹ ਖੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰਾਹਤ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ੀ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਇਹ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੂੰਹ ਖੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੇ ਲਈ ਤਾੜੀ, ਥਾਲੀ ਅਤੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕੋਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰਾਹ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਯਾਨੀ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਾਲੀ, ਥਾਲੀ ਤੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਜੈਕਾਰਾ, ਜੈ ਘੋਸ਼ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਮੁਤਾਬਕ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਮੁਤਾਬਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਉਣ ਤੇ ਇਹ ਜੈਕਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਕੋਰੋਨਾ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਵਧੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਥੀਓ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਈਏ ਜੈਕਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੈਕਾਰਾ ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਚਾਹੇ ਜੈ ਘੋਸ਼ ਬੋਲ ਕੇ ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ, ਚਾਹੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਹਿ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਜਾਂ ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ, ਜਿਹਦੀ ਜੋ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਸਾਥੀਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਲੜਾਈ ਕੱਲੇ ਆ ਅਪੀਲ ਜੋ ਹੈ ਆ ਕੱਲੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਆ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੈ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਦਦ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਮੁਤਾਬਕ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਜੈਕਾਰਾ ਘੋਸ਼ ਦਿਵਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਇਕੱਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਾ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਜੈਕਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, NGOs ਹੈ, ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰੀਏ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਯਾਨੀ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਲਈ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਕੋਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਭਰ ਸਕੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਕੱਲ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਖਬਰ ਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ SHO ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, SHO ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਦੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਉਤਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। SHO ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਰਵਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਮਲਾ 10 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਦੋਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਆਪਣੀ ਦਾਸਤਾਨ ਦੱਸੀ, ਆਪਣੀ ਹੱਡਬੀਤੀ ਦੱਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊਜ਼ 18 ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਖਬਰ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ SIT ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਤੇ ਆਈਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਹੀ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਪੀੜਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੱਡਬੀਤੀ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਸਐਸਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਐਸਆਈਟੀ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੁਲਜ਼ਮ ਐਸਐਚਓ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਪੀੜਿਤ ਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੱਡਬੀਤੀ ਦੱਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਨੀਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਇਹ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬੀਜੀ ਪਨੀਰੀ ਸੀ ਵਾਹੁਣ ਲੱਗ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ ਜੀ, ਵੀ ਇਹ ਪਨੀਰੀ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਆ, ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਵਾਹੁਣ, ਵੀ ਬੀਜਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਰ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਵੱਟਦੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮੋਟਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦੇਤਾ ਜੀ। ਵੀ ਹਾਲ ਚੋਰੀ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਖੇਤ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਾਲ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਜੀ? ਆਪਦੇ ਮੋਟਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਉਹਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਵੀਡੀਓ। ਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਪੀੜਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹੱਡਬੀਤੀ ਦੱਸੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਬਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਬਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਵੇਲਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਮਿਜਾਜ਼ ਦੀ। ਬਰਸਾਤ ਅਤੇ ਝੱਖੜ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੀਬ 2000 ਏਕੜ ਫਸਲ ਇਸ ਬੇਮੌਸਮੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਹਨੇਰੀ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਮੁਰਝਾ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡਾਢੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਕੁਦਰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਰਬਾਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਫ਼ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤਾਂ, ਝੱਖੜ ਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਨੇ ਪੱਕ ਤਿਆਰ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮੀਂਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਾਗਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਨਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 2000 ਏਕੜ ਖੜੀ ਫਸਲ ਦਾ ਰਕਬਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਮਿਹਨਤ ਦੇਖ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਝੂਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਾਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2000 ਏਕੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ 100% ਹੀ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 50000 ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਚਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਨਾਲੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਆਪਣੇ ਸਟੱਡੀ ਨਾਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ ਟੋਕਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਟੋਕਨ ਮਿਲਣਗੇ ਇਹ ਮਿਲਣਗੇ। ਟੋਕਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਕਣਕ ਵੱਢਣੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਣਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਢਣੀ ਸੀਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਟੋਕਨ ਮਿਲੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਠੱਲਤੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਇਹ ਕਣਕ ਪੱਕੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਂਝ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਕਾਰਨ ਐਤਕੀ ਵਾਢੀ ਕੁਝ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਉੱਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਢੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿਰਬਾਨ ਹੋਈ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰਝਾਏ ਚਿਹਰੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਟੇ ਬੱਲੀਆਂ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਇੱਕ ਬੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਜੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਜੋਗੀ ਵੀ ਕਣਕ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਅਸ਼ਫਾਕ ਢੁੱਡੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਿਜਾਜ਼ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਹਨੇਰੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਤੇਜ਼ ਤੂਫਾਨ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੂਫਾਨ ਕਾਰਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 2 ਗੁੰਬਦ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਇਹਨਾਂ ਗੁੰਬਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਤੇਜ਼ ਹਨੇਰੀ ਅਤੇ ਝੱਖੜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 2 ਗੁੰਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਫਾਈਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ 2 ਗੁੰਬਦ ਜਿਹੜੇ ਤੇਜ਼ ਹਨੇਰੀ ਅਤੇ ਝੱਖੜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਤਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਤੇਜ਼ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।